extreme. On the other hand, when my colleague Gradsky had your pulse and your blood pressure, he had less than a day to live. You are infected with Chimera, my friend. No use, my friend. The medical staff wants no part of this. Doctors don't fancy the idea of dying any more than anybody else. How could I possibly be infected? That's exactly what Gradsky said 27 hours before he died. You got the antidote, you miserable bastard. You stole Bellerophon. All of it. I need it. I need it now, you whacked-out Russian gypsy. And what about Gradsky, who you deliberately infected with Chimera? How was I to know they needed to be treated with Bellerophon within 20 hours? By asking me. You still don't get it, do you? I needed to know just how bad the disease was in the real world, not just the lab. You were genetically splicing together strains of influenza. 네, 야 팟캐스트 잉글씨. 네, 오래간만에 또 돌아왔습니다. 요새 하는 일도 없지만 피곤해가지고 이 방송을 이 방송을 가지고서 먹고 살아야 되겠다. 이 유튜브를 갖다가 이거를 내 직업으로 해야 되겠다라는 생각을 했는데 쉽지가 않아요. 구독자가 너무 없어. 근데 구독자가 없는 이유가 이게 약간 동영상을 딱 봤을 때 사람들이 뭔가 좀 그럴듯한 이런 좀 외형적으로 그럴듯한 뭔가 영어에 대한 그 비법을 알려준다라는 그런 식으로다가 딱 한 3초 만에 3초 만에 이 동영상을 보는 시청자들의 마음을 딱 사로잡아야 돼. 3초 만에. 근데 지금 이거는 동영상이기도 하지만 거의 오디오 위주의 방송이기 때문에 딱 시청자들이 딱 봤을 때 뭔가 딱 한 3초 만에 이게 딱 그 시선을 사로잡아야 되는데 그게 안 되는 것 같아요. 그게 문제야. 굿모닝 팝스를 지금도 하고 있대. 진행자를 바꿔가지고. 근데 굿모닝 팝스 옛날에 오성식이 하다가 이근철이 하다가 또 이제 여자로 바뀌었는데 송곳니가 이렇게 뻐덩니가 난 여자예요. 20대인 것 같은 어린 진행자가 왔는데 발음이 끝내줘요. 발음이 영어 잘해. 영어 잘하는데 그렇죠. 영어를 잘하는데 그 진행자가 영어를 잘하는 거지. 그거를 보는 사람은 본다고 영어가 잘 되는 게 아니야. 그러니까 영어를 잘하기 위해서는 영어를 잘하는 친구가 있어봐야 아무 도움이 안 돼요. 응? 주위에 영어 잘하는 사람이 있다 그러면 그 사람이 영어를 하는 걸 보고 배워야 되잖아. 보고 배워야 되는데 보고 하는데 안 돼. 그래서 이런 스크린 영어 이런 체계적인 공부 방법이 필요한 거예요. 그래서 내가 이게 하는 방식으로 여러분들이 따라하세요. 그래서 지금 미션 임파서블이라고 하는 영화로 가지고 배워보자. 그래서 지금 네코비치라는 그 박사 키메라 바이러스를 합성해낸 그 유전공학 박사죠. 박사가 어떤 사람한테 의자에 앉은 사람한테 지금 얘기하고 있어요. 그 둘이 지금 대화하고 있는 거야.
한 사람은 악당이고 한 사람은 뭔가 피해자겠죠. 뭔가 인질로 잡았어. 한 사람은 인질로 잡았어. 그 인질이 지금 박사한테 물어보는 거예요. You crashed on the plane. You crashed on the plane. 크래시 자체가 크래시라고 하는 동사가 바스러지다, 으깨지다. 수동태로 수동태로 쓰이지 않고 그냥 쓰였어요. 그 크래시라는 동사 자체가 바스러지다, 으깨지다라는 뜻이기 때문에 그런 거죠. You crashed on the plane. 당신은 비행기에서 crashed 됐다, 바스러졌다, 으깨졌다. You're dead. 당신은 죽었다. 당신은 죽었는데 어떻게 있냐? Dead. Certainly. 죽었다. 확실히. 확실히 나는 죽었어. But that is a little extreme. 그렇지만 죽음이 is a little 약간의 extreme. extreme은 극적이다. 죽는 것 자체가 뭐 극적이래. 극적으로 살아났다. 뭐 이런 뜻인 거죠. That is a little extreme. On the other hand, 반면에 when my colleague 글래드스키라고 하는 동료가 had your purse, 당신의 purse, your purse and your blood pressure. pulse는 맥박이죠, 맥박. 심장이 뛰는데 pulse. 공학하는 사람은 다 알아. pulse라고 하는 시그널인 거죠, 시그널. 이렇게 이렇게 올라갔다 내려오는 거 pulse. 그죠? pulse. 심장 맥박이 그런 거잖아. 이렇게 올라갔다 내려오잖아. 왜? 심장이 펌프질을 하기 때문에 펌프이기 때문에 올라갔다 내려오는 거죠. 심장이 쿵딱 이렇게 뛰잖아. 그 맥박인 거, 맥박. pulse in your blood pressure. 나의 동료인 그레드스키가 당신의 맥박하고 당신의 blood pressure, 혈압을 가지고 있다. He had less than a day to live. He had 그가 가졌다. less than a day. 그러니까 하루 미만. He had less than a day to live. 살 수 있는 시간이 하루 미만이다. 뭔 소리야? 그러니까 그레드스키랑 나의 동료인 그레드스키가 당신을 봤을 때 당신의 맥박과 혈압을 측정해 봤을 때 당신은 살 수 있는 시간이 하루 미만이 남았다. You are infected with chimera. 당신은 지금 감염이 됐어. 키메라 바이러스에 감염이 됐어. infected. You are infected with chimera. My friend. 친구야. 그러니까 내 말을 잘 들어라 이거죠. 너는 이미 죽은 목숨이다. 그러니까 내 말을 잘 들어라. The use, my friend. The medical staff wants no part of this. medical staff, 의료진도 wants no part of this. 필요로 하는 게 없대. Doctors don't fancy the idea of dying. 의사들이 좋아하지 않는데 뭐를 the idea of dying any more than anybody else. 의사들도 죽는다라는 그 생각에 대해서 좋아하지 않아. 누구보다도 than anybody else.
How could I possibly be infected? That's exactly what Gretzky said 27 hours before he died. Gretzky, 그것이 that's exactly Gretzky가 말했던 거래. 27 hours before he died. 그가 죽기 27시간 전에 말했던 거래. 그레츠키라는 사람이 죽었나 봐. You got the antidote. antidote는 항생제, 항바이러스제, 그러니까 치료제죠. You miserable bastard. 당신은 비참한 바스타드래. 바스타드는 어떤 잡종, 종자, 바스타드, 혼종. 키메라 바이러스니까 키메라 바이러스에 감염이 돼가지고 이제 맛이 간 거죠. 맛이 간 거를 바스타드라는 거. You stole 벨로로폰, 벨로로폰이 그 키메라 바이러스 그 독약이죠, 독약. You stole 벨로로폰. 당신이 벨로로폰을 훔쳤어. I need it now. You wrecked our Russian. wrecked out은 지칠 대로 지친이라는 뜻이래. wrecked out. And what about Gradsky, who you deliberately infected with chimera? What about Gretzky라는 사람이 왜 나오는 건지 모르겠는데, Gretzky 나오고 있어, Gretzky. 이 대본을 써오는 게 너무 귀찮아, 이거. 프린터로 갖다 출력을 해야 되는데, 프린터 토너가 없어가지고, 종이에다 그냥 적어왔는데 너무 귀찮아. 그래서 대충 해봤고요. 그러니까 영어 발음이 굉장히 좋은 사람들이 많이 있어요. 한국에도 뭐 어학연수를 갔다 왔든 뭐 유학을 갔다 왔든 뭐 어쨌거나 발음 자체는 좋아. 발음 자체는 좋은데 내가 불만인 거는 유튜브나 뭐 그런 데서 방송이나 그런 데서 봤을 때도 발음 좋아. 발음 좋은데 자기는 어떻게 연습을 했기 때문에 이렇게 발음이 좋아졌는가라는 거에 대해서 그 비법에 대해서는 안 가르쳐줘. 그게 문제인 거야. 안 가르쳐줘. 그러니까 본인 가르쳐 주기 싫어서 안 가르쳐 주는 거일 수도 있고 자기가 어떻게 했는지 잊어버린 거야. 그 무의식적으로 되는 거기 때문에 자기가 공부할 때 그 어떤 방식으로 공부를 해서 그렇게 실력이 올라왔는지에 대해서 다 잊어버렸어. 잊어버렸기 때문에 이제 가르쳐 줄 수가 없는 거야. 그 두 가지 둘 중에 하나다. 내가 짐작을 해봤을 때 그렇게 발음이 좋고 막 그런 사람들도 이렇게 가르쳐야 되잖아. 자기만 발음이 아무리 좋으면 뭐 하냐고. 자기만 아무리 원어민처럼 그렇게 유창하게 이렇게 발음이 좋으면 뭐 하냐고. 다른 사람도 그렇게 만들어 줘야지. 다른 사람들이 원하는 건 그거잖아요. 저 사람이 발음이 굉장히 좋아. 나도 그렇게 발음이 좋게끔 되고 싶다. 이거 보통 사람들이 이렇게 생각을 할 거 아니야. 그러니까 그 사람들이 발음을 향상시켜 줘야 되지. 근데 그거를 못 하고 있어. 지금 못 하고 있어. 굿모닝 팝스든 뭐 무슨 토익이든 뭐든 수능이든 특히 이제 그런 사람들이 있죠. 외국에 갔다 그러니까 뭐 통역사라든지 외교관이라든지 그런 사람들 특히
그런 사람들은 스피킹이 중요하잖아. 스피킹이. 독해는 뭐 누구나 다 할 수 있는 거고, 글로 써져 있는 거 해석은 뭐 누구나 다 할 수 있는 거고, 말하는 게 안 된다. 말하는 게 정치, 경제, 시사 뭐 이런 거에 대해 이런 현안들에 대해서 원어민들과 이렇게 대화를 해야 되는데 그게 안 되는 거죠. 그게. 그래서 통역이 영어의 레벨 중에서 가장 높은 것이 통역이다라고는 생각을 하는데, 들어야 되지. 일단 들어야 되지. 그리고 또 말을 해줘야 되지. 원어민이 알아들 수 있게 우리 말을 번역해서 말해줘야 되지. 가장 수준이 높은 영어 스킬에서 가장 수준이 높은 경지는 통역인 것 같아. 통역. 무슨 학술 논문을 뭐 영어로 쓰고 그런 거는 그런 거는 한 번 쓰고 이제 잘못된 부분을 또 고치고 또 어색한 표현들을 또 고치고 이렇게 할 수 있잖아. 퇴고 과정을 거칠 수 있죠. 그렇지만 원어민과 실시간으로 말하는 거는 한 번 지나가 버리면은 되돌릴 수가 없잖아. 말이라는 건 한 번 지나가 버리면은 되돌릴 수가 없어. 내가 방금 말한 거 표현이 잘못됐다 뭐 이런 식으로 말할 수가 없잖아요. 한 번에 성공을 해야 된다고, 말하는 거는. 그렇기 때문에 말하기가 제일 어렵다. 영어 능력 중에서 제일 어려워. 근데 전에 내 친구 말해줬죠. 내 친구 외고 나와서 토익도 만점 받고 카투사로 군대는 카투사로 갔다 오고 지금 통역하고 있을 건데, 통역사가 돼가지고 통역 대학원에 간다 그랬어요. 통역하고 있을 건데 TV에 보면은 안 나와. 이상하게. 왜 그러지? 분명히 걔 정도 스펙과 실력이라면은 지금쯤 그 통역사에서 어느 정도 이제 어느 정도 선배 대접을 받으면서 지금 활동을 하고 있어야지만 정상인데, 언론이나 TV나 뭐 그런 국제회의 그런 거 있으면은 그 친구가 나올 것 같은데 안 나와. 방송에 안 나와. 이상해. 근데 또 내가 유튜브를 보니까요, 미국을 그냥 갔대. 어떤 사람이 영어 이제 비법 하면서 자기가 그동안 영어에 대해서 겪어왔던 그런 것 대해서 말하는데, 그냥 무작정 미국을 갔대. 미국에 가서 그냥 무조건 뭐 카페 같은 데서 뭐 주방 일도 하고 그냥 허드렛 일을 하면서 그냥 미국에서 그냥 산 거야. 그러니까 취업하면서 그냥 미국에서 자기가 하고 싶은 거 한 거죠. 공부를 했는지 뭘 했는지. 근데 문제는 이제 그게 문제라는 거죠. 미국에서 미국에서 사는데 이제 일자리가 취업이 그 일자리가 뭐 그런 알바 같은 거를 전전을 하면은 그 일자리가 없으면은 그 영주권이 안 나오는 거죠. 영주권이 그냥 알바 같은 거 그냥 시간제로 그냥 이렇게 돌면은 영주권이 안 나와. 영주권을 얻어서 미국에서 미국에서 일자리를 제대로 된 고정적인 일자리를 잡아서 생활을 하면서 영주권을 받아가지고 미국에서 자리를 잡아야 되는데 그게 안 된 거죠. 영주권을 못 받아서 다시 한국으로 들어올 수밖에 없었대. 그러면은 뭐 한 거냐고. 그러면은 미국에서 한 5년 살았는데 영주권을 못 받았어. 한국으로 들어왔어. 영어 그 현지에서는 막 어떻게 했는데 한국에 들어오니까 또 이제 그냥 보통 우리 같은 그런 실력으로 다시 내려오는 거죠. 언어라는 게 그래요. 언어라는 게
사용을 하면은 계속 언어 환경에서 계속 있으면서 계속 그 언어를 사용하면은 그 언어 수준이 레벨에서 유지가 되지만 이게 다시 한국으로 돌아와서 영어를 사용을 안 하면은 다시 다시 레벨이 떨어지는 거야. 그 자리에 있는 게 아니고 떨어지는 거죠. 다시 내려오는 거죠. 그래서 문제라는 거예요. 그래서 영어 공부를 꾸준히 해야 된다. 그래서 내가 이런 책을 가지고서 이런 소설책 가지고 독해를 하는 이유가 그냥 심심해서 하는 게 아니에요. 심심해서 하는 게 아니라 영어의 그런 감각을 잊어버리면 안 돼. I noticed. 힘들어. 그러니까 안 하다가 하려면은 이 말이 제대로 안 나. 목구멍에서 말이 딱 막혀버려. I noticed. woodrow. that이 생략된 거죠. I noticed that 하고 절이 나온 거죠. that이 생략된 거야. woodrow was trotting pretty regular to Mama's kitchen, where the ice was stored in the freezer, and the peach ice filled up the 프리지. 이 프리저레이터 냉장고 리프리저레이터죠. 프리저. 프리지데르 이거 뭔지 모르겠어. It was so hot everybody was drinking a lot of it. I saw him offer Mrs. Cooper some and then whisper something to her. Mrs. Cooper clapped one hand over her mouth to sip a spoon and reached for the glass with the other. 해석은 여러분들이 하세요. 해석은. 그러니까 그러니까 뭐 주방에 있는 그러니까 쳐다봤대잖아. 그 냉장고에 뭐 있고, 그런 얘기. 응? 근데 지금 코로나 백신을 접종을 하고 있는데, 지금 순차적으로 접종을 하고 있는데, 어제 얀센 백신을 맞은 38살 30대가 사망했대요. 얀센 백신 맞고 죽었대. 그러니까 이상하잖아. 왜 백신을 지금 지난주에 백신을 맞은 누적 접종자 수가 1000만 명을 넘었대. 어저께 1100만 명을 찍었어. 근데 어떤 사람은 백신을 맞아도 아무렇지도 않고, 그러니까 약간 열이 나고, 약간 두통이 있고, 근육통이 있고, 그렇지만 한 48시간 지나면은 멀쩡해진다는 거야. 약간의 뭐 미열이 있고, 약간 몸이 으슬으슬 떨리는 정도, 그 정도지. 그 정도는 뭐 부작용이라고 볼 수가 없는 거죠. 근데 어떤 사람은 혈전이 생기면서 뇌출혈이 생기고 막 사지가 마비가 되고 막 그래. 부작용이 어떤 사람에게는 부작용이 없고 어떤 사람에게는 부작용이 있어. 그러니까 돌아버리는 거죠. 그러니까 정부에서는 이렇게 얘기하는 거잖아. 1000명 중에 999명은 백신을 맞고 멀쩡하고 1명이 사망을 해. 그러면은 1000명 중에서 999명이 백신을 맞고 멀쩡하니까 이 백신은 안전한 거다 이렇게 말하고 있는 거고, 나 같은 사람은 1000명 중에 1명이 백신을 맞고 사망을 했으니까 저 백신은 안전하지 않다라고 말하는 거죠. 1000명 중에서 1명이라도 그 백신을 맞고 부작용이 있으면은 부작용이 있는 거지. 999명이 부작용이 없었다고 해서 그 백신이 안전한 거야? 안전하지 않지. 이것은 그 통계학을 공부를 해보면은 다 알 수가 있어요. 통계학에 보면은 그게 있어.
통계학에 보면은 그 정규 분포라는 게 있고, 그 정규 분포의 신뢰 구간이라는 게 신뢰 구간, 그리고 p-value라는 게 있어요. 신뢰 구간. 그래서 무슨 선거 있을 때 뭐 여론조사 할 때 이렇게 말하잖아. 뭐 95% 신뢰 구간에 뭐 이랬다고, 응답자의 뭐 95% 신뢰 구간에 뭐 그게 있잖아. 그 신뢰 구간, 그것이 기준이에요. 그게. 그래서 통계적으로 분석을 해보면은 어떤 것이 인과관계가 있다, 인과관계가 없다 할 때 그 데이터를 통계적으로 분석을 해서 어느 구간 안에 들어오면은 이것은 인과관계가 있다 또는 인과관계가 없다 이렇게 말해주는 기준이 있어요. 그 통계학에 보면 있어. 통계학에 있다고. 그래서 공장에서 이제 생산 관리를 할 때, 품질 관리를 할 때, 어떤 공정을 개발을 해가지고 어떤 공정에서 제품을 생산을 하는데, 그 생산되는 제품 중에서 불량품이 나올 거 아니에요. 그 불량품이 우연히 그냥 발생할 수가 있죠. 공정 자체는 제대로 설계가 됐는데 우연히 어떤 그 공정의 어떤 잘못된 거에 의해서 불량품이 발생할 수가 있잖아요. 그것을 식스 시그마라는 게 있어요. 식스 시그마. 그 우연히 불량품이 나올 그 어떤 확률이 있다고. 그게 정규 분포에 있어요. 정규 분포에 식스 시그마 안에 식스 시그마. 그 식스 시그마는 100만 분의 1이에요. 100만 분의 1. 100만 분의 1. 그러니까 제품을 100만 개를 생산하면은 그 중에 한 개가 우연히 불량품이 나올 수가 있어. 그러면은 그 공정은 이상이 없는 공정이에요. 100만 분의 1, 100만 개 제품 중에 한 개가 불량품이 나오면은 그거는 그냥 우연히 발생한 거예요. 우연히. 그 공정 자체에 이상이 없는 거죠. 근데 그 기준이 식스 시그마예요. 식스 시그마. 시그마는 그 표준 편차잖아. 그 고등학교 때 수학 시간에도 배우잖아요. 고등학교 때 수학 시간에 통계 배우잖아. 통계 배울 때 분산과 평균과 분산 나오잖아. 그 분산이야. 그 식스 시그마라는 거는 표준 편차야. 그래서 식스 시그마 안에 들어오게끔 공정을 계속 개선을 시킨다고. 계속. 그 기준이 식스 시그마야. 그래서 100만 개의 제품을 생산을 했을 때 한 개 정도 불량이 나오는 거는 그거는 용인해 줄 수 있다라는 거. 용인해 줄 수 있다. 그렇겠죠. 그러니까 뭐 자동차 같은 거를 자동차를 생산을 하는데 뭐 제네시스를 생산하는데 100만 대를 생산을 했다. 그 중에 한 대 정도가 약간의 이상을 결함을 가지고서 생산이 제조가 됐다. 그 정도는 용인해 줄 수 있다는 거야. 그래서 그 정도로 품질 관리를 고도화시키는 거죠. 그게 굉장히 어렵지, 당연히. 100만 개 중에 한 개를 제외한 나머지가 정상적인 제품이 나오게끔 그 생산 공정을 품질 관리를 한다는 거죠. 그러니까 이 백신도 똑같은 거야. 백신을 개발을 할 때 부작용이 100만 분의 1, 100만 명의 환자한테 투여를 했을 때 한 명한테서 부작용이 나와요. 그래야지만 그 백신은 안전한 백신인 거죠. 한 명 정도는 우연히 부작용이 생길 수 있어요. 그렇지만 지금 그 코로나 백신은 보통 백신을 개발하는데 한 5년 정도 시간이 걸리는데 지금 너무 급하기 때문에 1년 만에 급하게 지금 개발을 한 거잖아요. 그래서 지금은
지금 이거는 안전하지 않은 백신이야. 이거는 안전하지 않아. 지금 뭐, 그러니까 1,000,000명이 접종을 했다. 근데 지금 사망자가 몇 명이에요? 사망자가 뭐 지금 뉴스 기사 본 거 보면은 한 3, 40명 정도 사망한 것 같은데, 그러면은 1,000만에서 한 30만, 그럼 100만 분의 1? 100만 분의 1은 좀 넘죠. 100만 분의 한 3? 100만 분의 5 정도? 이거는 안전하지가 않아, 이거는. 응? 통계를 공부해보면 알 수 있어요. 통계를 공부해보면. 그래서 안전하지 않은 거다. 그러니까 약간 애매한 그런 게 있죠. 약간 수치적으로 따져봤을 때 약간 어떤 경계 부분에 지금 있는 거, 경계 부분이 코로나 백신은 안전하다 말하기에는 조금 부족한 그런 경계 부분에 지금 있어요. 그래서 안 맞는 것이 좋다. 응? 코로나 백신 맞지 마라. 그리고 영어 공부를 하자. 영어 공부를 꾸준히 해야 돼요. 꾸준히. 응? 근데 꾸준히 하는 것도 제대로 된 방법을 가지고 해야 돼. From what I hear, cousin, I said in an effort to change the subject. 화제를 돌려보고 change the subject. 화제를 바꾸기 위한 노력으로 이렇게 말했다. 내가 들어본 바에 의하면 between you and Chiga's birds husband has not had a great summer. 치거, 이런 모르는 단어가 나왔어. 그러면은 그냥 넘어가. 그리고 다음 문장을 통해서 유출을 해본 거죠. Woodrow grinned sheepishly. sheep은 양이죠. 양. 염소 말고 양 있잖아요. 양. sheepish, 양처럼 온순하게 웃은다. 미소를 띄운다. That's right. You should have를 줄여서 should다 그러는 거면서 seen him blubbering and whimpering like a little puppy. 블러버 또 모르는 단어 나왔잖아. 블러버 또 whimper 뭐 like a little puppy. 어린 새끼 강아지처럼 뭐. 그러니까 문맥을 통해서 또 모르는 단어가 나오면은 또 문맥을 통해서 유추해보고 그래도 모르겠어 그러면은 사전 찾아보면 되는 거죠. 심심할 때 영어 공부를 하자. 그렇지만 또 영어의 비법에 대해서 또 우리는 찾아가야 돼요. 비법에 대해서. 어떤 것이 가장 효율적인 영어 공부 방법인가. 그래서 그걸 찾아가야 돼. 그래서 내가 하고 싶은 거는 이렇게 그냥 영화나 소설책이나 이렇게 완성된 이런 거 말고 어떤 문장 같은 것들을 어떤 아주 정형적인 문장들을 이렇게 뽑아가지고 그것을 가지고 훈련을 하는 그런 방법을 조만간 개발을 할 거예요. 그래서 그 과정을 거치면은 영어 실력이 확 늘어나는 걸 본인이 느낄 수 있도록 개발을 할 거야. 그래서 똑같은 단순 반복 동작을 계속 반복하면은 점점 그게 숙달이 되죠. 숙달. 영어도 똑같은 거야. 영어도 야구 선수나 뭐 골프 선수들 이렇게 스윙하는 연습만 계속 하잖아. 스윙하는 연습만. 그 똑같은 동작을 반복함으로써 숙달시키는 거죠. 영어도 아주 정형적인 문장과 패턴들을 반복함으로써 완전히 숙달시키는 거야. 물론 그런 식의 책이 이미 나와 있을 수도 있어.
그 좀 연구를 해볼 거예요. 그래서 그런 책들을 내가 짜집기를 해가지고 거기서 아주 정형적이고 그런 것들 거의 암기 수준으로 외워야 되는 그런 표현들 정리를 해볼 거야. 그래서 오늘 여기까지 하고 또 다음에 이어서 하도록 하겠습니다.